குரு வணக்கம். எப்பொருளை எச்செயலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும். எப்பொருளை எச்செயலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும். இப்பெருமை இயல்பூக்கு நியதியாகும். எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும். தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும். பிறவி பயனை நல்கும். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். நன்றி வள்ளி மேடம், டைரக்டர் யோகா NCV. தேங்க்யூ. அடுத்தது நம்ம செக்ஷன் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸோட தொடங்குவோம். வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ், உடல் தளர்வு பயிற்சிகள். தீபா, யோகா டீச்சர். Yes, நம்ம warm up ஆரம்பிப்போம். So first we will start with our head. Join your hand. Pull it up. நல்ல மேல பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lock your fingers. Chin down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right to left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left to right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Head rotation starting from your right. Inhale. Exhale. 2 more rounds. Inhale. Exhale. Last time. Inhale. Exhale. Now anti-clockwise. Back side. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Now we will move on to our neck. Like a peacock head, you need to move your head 10 times. Very good. So next நம்ம ஷோல்டருக்காக பண்ணலாம். முகுல முத்ரால வச்சிட்டு கையை ஷோல்டர் பிளேட் மேல வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு கையும் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங். 1 ரெண்டு எல்போஸ் டச் ஆகணும். பேக்ல போகும்போது செஸ்ட் ஓபன் ஆகணும். 2 3 4 5. Back side. 1 2 3 4 and 5. Next is for your hip. Hip rotation கொடுக்க போறோம். First push பண்ணுங்க. Push. Back. Push. Come forward. Push. Forward. Start rotation starting from your right. Clockwise 3 times. Anti-clockwise 3 times. Very good. Now we will move to our lower body. இப்போ சேர்த்து மொத்தமா பண்ணிட போறோம். Just lift your leg
Straight it. 1, 2, 3. Another side. 1, 2, 3. Very good. Start slow walking. Little bit faster. Just jogging panna podum, run panna vena. Lower part ku full straight நம்ம cover பண்ணிட்டு இருக்கோம். Very good. And the last அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. doing to walk. Two rounds is enough. Now he'll walk. Yes, we completed our warm up section. Very good. இப்போ நம்ம வந்துட்டு சூரிய நமஸ்கார் பண்ண போறோம். Top of the matல வந்து நிறுத்துங்க. Let's start சூரிய நமஸ்கார். ஓம் மித்ராய நமஹ. ஓம் ரவயே நமஹ. ஓம் சூர்யாய நமஹ. Right leg back. Om Bhanave Namaha. Left leg back. Om Kahaya Namaha. Om Bhushane Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Mariche Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Calm down. Take a deep inhale, exhale for 5 times. Inhale, raise your arms up. Exhale, slowly come down. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Superb. Thank you, Deepa madam. Thank you, Deepa teacher, yoga teacher. Tamram, next we are going to do asana. Yoga teacher, Mrs. Aruna Rajeshwari. Aruna Rajeshwari. Yeah. Good morning, everyone. Let's start with our asana. And we'll start in the standing position. Slowly stand in your Samasthiti. Now, we are going to do Tadasana. Slowly raise your heels. Simultaneously raise your hands above your head, inhaling. Fingers interlock, palms facing the ceiling. Inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly exhale, come down. Very good. We'll move on to the next one. The next one we are going to do is Triyaka Tadasana. To do this asana, slightly stand with your legs apart, hands interlocked above your head. Slowly stretch your body sideways. First onto your right side. Inhale, stretch to your right, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come
to the center, relax. Now inhale again, exhale to the left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now we'll do the next asana, Kati Chakrasana. For this, have to stretch your legs. Inhale, stretch your hands by your side. Exhale, twist your body to the right, twist your body to one of your side. Now right hand to the left shoulder and the other hand on your spine. Look back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Now we'll move on to the next side. Now inhale, center, stretching your hands. Exhale to the left side, left hand on your right shoulder, another hand around your spine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The next asana we are going to do is Utkatasana. Now, slowly raise your hands, stretch your hands in front of your body, legs shoulder width apart. Now, slowly we're going to squat down as if we are sitting in a chair. Imagine to sit in a chair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly raise your hands above your head, join your palms, squat down to Malasana. Now put your elbows in front of your legs and push your thighs behind. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The next asana, relax now. The next asana we are going to do is Ushtrasana. Now slowly come to the kneeling down position. Have your hands on your back. Slowly push your head forward. Now place your right hand from the front. Slowly move your hand behind and hold your ankles. The other hand facing upwards. Stretch your other hand up. Now, if you're able to do Ushtrasana, Purna, complete Ushtrasana, you can do. This is Ardha Ushtrasana. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, we'll do it on the other side. Now, left hand onto your left ankle and the right hand stretched above your head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly come back to the center. Okay. Now we'll move on to Balasana or Shashangasana. Now slowly come to the resting position. Place your forehead on the floor and the hands onto your side. Relax for a few seconds. Okay. So slowly place your hands forward and move to Bhujangasana from there. Legs joined together, toes pressing the floor. Slowly raise your chest, inhaling. Hands by the side of your chest. Inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly exhale. Come back. Forehead to the floor. Slowly turn to the other side. Now spine to the floor. Hands by the side of your butt muscles near your butt line. Now slowly raise your legs to 30 degrees. Inhaling, slowly raise your legs to 30 degrees. Stay there. Inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Good. Now we'll move on to Pavana Muktasana. Slowly take your legs and fold your knees and place it on near your
stomach, pressing your stomach. Now stay there for a few seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now stretch your hands, stretch your legs, completely stretch your body. Place your hands away from the body. Close your eyes for a few seconds. Now stretch your hands above your head. Take a 2-3 deep breaths. Stretch your hands above your body, interlock. Stretch your body to the maximum. Stretch your legs and your hands simultaneously. Stretch, 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 and relax. Completely release it. Slowly turn to your right side. Without opening your eyes, come back to the sitting position. Rub your palms. Open your eyes in front of your palms. Have a smile. Share it with others. Happy morning. Thank you, one and all. Thank you, yoga teacher, Mrs. Aruna Rajeswaran. Beautiful section, asana section, taken by. Thank you. Now we are moving to pranayama section. Sit in Yogasana. First, we are going to do Kapalabhati. முதல்ல நான் கபாலபாதி பிராணாயாமம் பண்ண போறோம். only exhale, exhale, exhale. மூச்சு காற்றை வெளியில மட்டும் விட போறோம். கை ரெண்டும் சின் முத்ரால வச்சுங்க. கண்களை மூடி இருக்கட்டும். Close your eyes. Keep the hands in chin mudra. The exhale, exhale, exhale. Ready? Start. Continue the practice. Don't open your eyes. Kindly observe my instruction. "20 strokes, please take rest after 20 strokes. Now we are performing the beautiful pranayama, Kapalabhati. Take rest for few seconds. We have completed first round. நீங்கள் முதல் சுற்று கபாலபாத்தியை முடிச்சிட்டீங்க. அடுத்த சுற்றுக்கு தயாராகும். We are ready to do second round of Kapalabhati. Only 20 strokes. Ready? Exhale, exhale, forcible exhale. Ready? Start. Kindly practice. Observe my instructions. Now we are doing the Kapalabhati. Kapalam means breath. Pati means cleaning. Kapalam என்பது மூளை. Pati என்பது cleaning. மூளை clean பண்ற technique. அதே சமயம் we are cleaning the lungs also. So major parts of the body are getting clean through this pranayama. இந்த மூச்சு பயிற்சி வழியாக நம்மளுடைய மூளை மற்றும் நுரையீரல் முக்கிய உறுப்புகள் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன. Please start this pranayama. Observe your breath. Observe your body vibration. Slowly open your eyes. That's very good. Next, we are going to do Bhastrika Pranayama. Inhale and forcible exhale. Every time we have to inhale. ஒவ்வொரு முறையும் மூச்சு காற்று இழுக்கணும், வேகமாக விட வேண்டும். ஒரு 5 சுற்று செய்யலாம். ரெடி? ஸ்டார்ட். Good. Thank you. Observe your breath. Observe your body vibration. Now we are going to do another type of Bhastrika.
inhale, exhale slowly. மூச்சு காற்றை இழுக்கணும். மூச்சு காற்றை வெளியில விடும் பொழுது மெதுவா எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க. ரெடி, ஸ்டார்ட். Inhale, exhale slowly. Kindly stop this pranayama. இந்த மூச்சு பயிற்சியை முடிச்சுக்கலாம். உங்களுடைய சுவாசத்தை கவனிங்க, உடல் அதிர்வுகளை கவனிங்க. Good. Next we are going to Anuloma Viloma, the king of pranayama. Everybody knows. Keep the left hand in Chin Mudra. Now I am keeping in right hand Vayu Mudra. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட் அதில் வச்சிங்க. நான் இடது கையை சின் முத்ரானை வலதையும் வாயு முத்ராவில் வச்சிருக்கேன். Yes, just press your right nose with right hand. Inhale through the left nostril. Exhale through the right nostril. This is half cycle. Second half. Inhale through the right nostril. Exhale through the left nostril. Please continue the cycle. என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கவனிச்சுக்கிட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். Please continue the practice with my instruction. இடது பக்கமா மூச்சு காற்றை இழுத்துட்டு வலது பக்கமா விடுங்க. வலது பக்கமா மூச்சு காற்றை இழுத்துட்டு இடது பக்கமா விடுங்க. Sit erect. முதுகு தண்டு நேரா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. Focus on your breath. உங்களுடைய கவனம் மூச்சில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. Exhale time should be more. மூச்சு காற்றை இழுக்கிறத விட வெளியே விடுற டைம் அதிக நேரம் இருப்பது போல நீங்க வச்சீங்க. Practice. Continue the practice. Continue. Don't stop it. Inhale through the left nostril. Exhale through the right nostril. This is half. Second half. Inhale through the right nostril. Exhale through the left nostril. We are performing the king of pranayama, Anuloma Viloma. All the cells of the body getting oxygen, getting prana, getting energy. உடல்ல இருக்கிற கோடி செல்களும் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குது இந்த பிராணாயாமம் மூலமா. நோய் என்பதே வராது. இருக்கிற நோயும் உங்களை விட்டு அகலும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய கேரக்டரையே ஒரு அற்புதமா மாத்திடும் இந்த பிராணாயாமா. அப்படியே உங்களுடைய அனுலோமா வேலோமா மூச்சு பயிற்சி முடிச்சுக்கலாம். Observe your breath. Observe your body vibration. We are going to do Brahmari Pranayama. Yes, we have to keep Shambhavi Mudra. Ears closed. Nose partially closed. Inhale and while exhaling, make a deep sound. கைகள் காதை மூடி இருக்கட்டும். மூக்க பார்ஷியலா மூடி இருக்கட்டும். மூச்சு காற்றை இழுத்துட்டு வெளியில விடும் பொழுது மண்ட மாதிரி சவுண்டை கிரியேட் பண்ண போகிறேன்.
of this pranayama. பிரம்மரி பிராணாயாமம் முடிச்சாச்சு. உங்களுடைய சுவாசத்தை கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் பிரெத், அப்சர்வ் யுவர் பாடி வைப்ரேஷன். உடல்ல ஏதாச்சும் அதிர்வுகள் தெரியுதுன்னு பாருங்க. Slowly open your eyes. அடுத்தது சாந்தி ஆசனா பண்ணிக்கலாம். சின்னதா ரெஸ்ட். நம்ம வார்ம் அப் சூரிய நமஸ்கார் ஆசனா பிராணாயாமம் பண்ணிட்டோம். சின்னதா ரெஸ்ட் relaxation technique. Our director yoga Valli madam will take the relaxation technique, please. Relaxation. We are going to take a relaxation. Feel our body and mind free. Our feet are relaxing. Our ankle bones are relaxing. Calf muscles are relaxing. Knees are relaxing. Thighs are relaxing. We are getting sufficient energy on our whole leg. Let them take rest. Rest and relax. Rest and relax. Relax. Our hip is relaxing. Stomach is relaxing. Chest is relaxing. We are getting sufficient energy on our hip, stomach and chest. Let them take rest. Rest and relax. Rest and relax. Relax. Our hands and shoulders are relaxing. Neck and back are relaxing. We are getting sufficient energy on our hands and shoulders, neck and back. Let them take rest. Rest and relax. Rest and relax. Relax. Our 5 sense organs are relaxing. That is skin, tongue, nose, eyes, ears are relaxing. Head is relaxing. We are getting sufficient energy on our 5 sense organs and head. Let them take rest. Rest and relax. Rest and relax. Relax. Our whole body is completely relaxing. Blood circulation, air circulation, heat circulation, magnetic energy circulation is good. You are getting sufficient energy on our whole body. Let it take rest. Rest and relax. Rest and relax. Relax. By the grace of the divine, we may get long life, happiness, prosperity, enough wealth, good health, wisdom, and peace. May the divine power protect us in all times, in all places, in all days. Head is relaxed. 5 sense organs are relaxed. Neck and back are relaxed. Hands and shoulders are relaxed. Chest is relaxed. Stomach is relaxed. Hip is relaxed. Thighs are relaxed. Legs are relaxed. Feet is relaxed. Our whole body is completely relaxed. Our whole body is completely relaxed. Relax. 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 Gently move your feet. Move your legs. Move your hands. Move your head side to side. Slowly open your eyes. Rotate your eyes. Turn your left side. Slowly get up. Rub your hands. Touch your eyes. Raise your hand above your head.
Take deep breath. Thank you. வாழ்க வளமுடன். Thank you to all. Thank you, Valli madam. Excellent class section technique. Director, thank you. Next, we are going to do special section, meditation section. For the meditation section, we are invited the yoga guru, yoga legend, Professor Dr. R. Ilangovan, head of the department, FIST maker. இந்த 150வது நாளை முன்னிட்டு ஒரு அற்புதமான நிகழ்வினை இப்போது நடத்தவில்லை. அதற்கு எங்களுடைய யோகா குரு இந்த உலகமெங்கும் யோகாவை கல்வி மூலமாகவும் மற்ற சேவைகள் மூலமாகவும் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். எங்களுடைய குருநாதர் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் ஆர் இளங்கோவன் ஐயா அன்போடு அழைப்போம். பாருங்கள் ஐயா, தியான வகுப்பு எடுங்கள் ஐயா. So please kindly take the meditation class. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அற்புதமான காலை வேளையிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய பாலன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த நற்சிந்தனை வட்டம் எனக்கு தெரிந்த வகையில் ஒரு நாலேஜ் கிடைப்பதற்காகவும் பொழுதுபோக்கிற்காகவும் அனைத்து பகுதி மக்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சமூக நிகழ்வாகவும், அதைத் தொடர்ந்து சேவைகளை அனைவருக்கும் பரிமளிக்கக்கூடிய வகையிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு பல உயரிய கருத்துக்களை, சேவைகளை, பயிற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நற்சிந்தனை வட்டம் ஒரு புதிய யுகத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஒரு யோகாவை ஒரு கல்வியாகவும் மக்களுக்கு எடுத்து செல்லுகின்ற ஒரு மிக சிறந்த தலையாய பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நற்சிந்தனை வட்டம் வரும் காலத்தில் ஒரு மிக சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக பரிமளிக்க வேண்டும். வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் நாம் கேட்டுக்கொண்டு, குறிப்பாக பாலன் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டு, இந்த வாசகர், இந்த வட்டத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் எனது பாராட்டுதல்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பு அன்பர்களையும், ஒரு உன்னதமான ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய சமூகத்தினுடைய நடுவில் நீங்கள் ஒரு புனிதமான உன்னதமான பணியாக இந்த யோக பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் உண்மையிலேயே அனைத்து உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றுக் கொண்டிருப்பவர்களும்
தெய்வீகமானவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது அதனுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் இங்கே பதிவிட வேண்டாம். ஏனென்று சொன்னால், நீங்கள் பதிவிடும் பொழுது உங்களுடைய கவனம் சிதையும், மாறும். அதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு தான் இன்றைய இந்த தியான வகுப்பு என்று நினைக்கின்றேன். அத்தகைய வகையிலே அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யோகா என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறையிலே இந்த யோக பயிற்சிகள் ஒரு அங்கம். அந்த யோக பயிற்சிகளை உங்களுக்கு டோட்டல் வெல்பீயிங் என்று சொல்லுவோம், டோட்டல் வெல்னஸ் என்று சொல்லுவோம். அந்த விதத்திலே அனைத்து குணங்களையும் கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்த தெய்வீகமான ஒரு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சி முறைகளை அந்த யோகா என்கின்ற ஒரு கடலில் ஒரு ஆறாக பார்க்கின்றோம். அந்த விதத்திலே இந்த யோக பயிற்சிகள் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட, ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்குங்க ஐயா, நல்லா இருக்குங்க. இந்த யோக பயிற்சிகளில் பல பிரிவுகள் உண்டு. அதாவது பிரேயர்ஸ், கிரியாஸ், லூசனிங் த ஜாயின்ஸ், சூரிய நமஸ்கார், ஆசனங்கள், பிராணாயாமங்கள், முத்திரைகள், பந்தங்கள், தியானம், மெடிடேஷன் என்று பல வகைப்படும். இவையெல்லாம் உங்களை ஒரு டிவைன் பர்சனாக மாற்றுவதற்கான ஒரு பயிற்சி முறைகள். அதில் இப்பொழுது இந்த மெடிடேஷன் என்பதை பற்றி, தியானம் என்பதை பற்றி உங்களிடம் ஒரு சில கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். பொதுவாக நான் சொன்ன இந்த யோக பயிற்சிகளுக்கெல்லாம் தலையாயது த ஹார்ட் ஆஃப் யோகிக் பிராக்டிஸ் என்று சொல்லலாம். அந்த விதத்திலே இந்த தியானம் முக்கியம். எது செய்கிறீர்களோ செய்யவில்லையோ, தியானத்தை செய்ய வேண்டும். தியானத்தை செய்வதற்கு முன் நான் கூறிய பயிற்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் மேற்கொண்டால் அந்த தியானம் மிக அற்புதமாக கைகூடும். அந்த விதத்திலே இது ஒரு சைக்கிக் ட்ரைனிங் என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு கலையாக இந்த தியான பயிற்சிகளை பார்க்கிறோம். இந்த தியான பயிற்சிகள் என்று சொல்லும் பொழுது பகவத்கீதையிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பயிற்சிகளிலும் மிக சுப்பீரியர் பிராக்டிஸ் என்று தியானத்தை வர்ணிக்கிறது பகவத்கீதை. பதஞ்சலி முனிவர் கூட தியானத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இந்த தியானம் நீங்கள் மேற்கொண்டால் உங்களுக்கு யானையினுடைய பலம் கிடைக்கும், சூரிய ஒளியினுடைய ஒளி உங்கள் தேகத்தில், முகத்தில் உருவாகும், நிலவை போன்ற ஒரு குளிர்ச்சி உங்கள் உடலில், மனதில் ஏற்படும் என்று மிக அற்புதமாக சொல்கின்றார். இந்த தியான பயிற்சிகள் ஏறக்குறைய இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலக நாடுகளில் 254 நாடுகளில் 200 நாடுகளில் இதை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். 771 கோடி மக்களில் 230 கோடி மக்கள் இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். தியானம் என்கின்ற பயிற்சியை மட்டும் தினமும் 30 கோடி மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்ப அந்த தியானம் அப்படிங்கிறப்போ, தியானம் என்று சொல்லும் பொழுது the purpose of dhyana is to be present at the moment.
இக்கணத்தில் வாழ வேண்டும், கனவு உலகில் வாழக்கூடாது. But we have to feel ashamed to say that only 90 minutes are in our conscious state. ஒரு நாளுக்கு 1.5 மணி நேரம் தான், 24 மணி நேரத்துல 1.5 மணி நேரம் தான் நம்ம நனவு நிலையில் இருக்கின்றோம், அவேர்னஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கோம். அதிலும் கூட 90% மேல் சப்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அதாவது எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய எண்ணங்கள் ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு 60,000 எண்ணங்கள் என்று வைத்துக் கொண்டீர்கள். ஆனால் 99% of our thoughts are negative thoughts. இதையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம். அப்பதான் தெய்வீகம் அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அது ஒரு புனிதமாக இருக்கும், பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதற்கு இந்த மெடிடேஷன் பயனாக இருக்கும். அப்ப அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்ப நான் சொன்ன புள்ளி விவரங்களை எல்லாம் நீங்கள் சரியாக உங்களிடம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தியானம் உங்களுக்கு பயனாக இருக்கும். இந்த தியான பயிற்சிகளை நீங்கள் ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அதாவது இந்த தியான பயிற்சியை நீங்க ஒரு உங்க வீட்டிலேயே ஒரு தனி இடத்தில் ரெகுலராக செய்யக்கூடிய இடமாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். வடக்கு அல்லது கிழக்கு, மெயினா கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையில் அமர்ந்து தியானிக்க வேண்டும். உட்கார்ந்த நிலையில் தியானிக்க வேண்டும். படுத்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணக்கூடாது, ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது பிசிக்கலா நோய்கள் இருந்தா, அதாவது ஜுரம், சளி இந்த மாதிரி இருந்தா அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க அந்த தியானத்தை தவிர்க்க வேண்டும். இளம் காலை பொழுதில் பிரம்ம முகூர்த்த டயத்தில் செய்வது மிக அற்புதமாக இருக்கும். அந்த இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் என்று சொல்லுவோமே, மூச்சை உள்ளிழுத்தல் வெளியே விடுதல், இது ரிதமிக்காக இருக்க வேண்டும். 20 நிமிஷம், அதாவது 20 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் 20 நிமிஷ தியானம் செய்ய வேண்டும். அது எப்படி அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பயிற்சியாளர்கள் பிற்பாடு சொல்லிக் கொடுப்பார். முழுமையான ஒரு தியானம் அப்படிங்கிறது 20 நிமிஷம் செஞ்சாதான் அதனுடைய முழு பலன் கிடைக்கும். அந்த 20 நிமிஷ தியானம் 20 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் இதெல்லாம் செய்யணும். அப்ப இது போல பல கட்டுப்பாடுகள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்படிதான் இருக்கணும்னு இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆபீஸ்ல போறீங்க, நிறைய பயங்கரமா ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு டென்ஷன் வருது, அப்ப கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்க ஒரு தியானம் பண்ணலாம், அது வேற விஷயம். இப்ப நான் சொல்றது ரெகுலராக நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த தியான பயிற்சி. அப்ப இந்த தியானம் 2 வகைப்படும்: சகுணா தியானம், நிர்குணா தியானம். அதாவது அமர்ந்து கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு, ஏன்னா கண்ணை ஏன் மூடணும் அப்படின்னு சொன்னா எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாது. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியில 90% எனர்ஜி கண்களின் மூலமாக வெளியே போகுது, அது பாதுகாக்கப்படும். எனர்ஜி உள்ளேயே இருந்தா நமக்கு பலன்கள் அதிகம். அப்ப கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்க தியானிக்க வேண்டியது ஒரு அவசியமாக நாம் பார்க்கின்றோம். அப்ப இந்த கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த சகுணா தியானம் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட மனதில் கண்களை மூடி உருவகப்படுத்திக் கொள்வது. இன்னொன்று, எந்த ஒரு பொருளும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இல்லாமல் நிர்குணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. அப்ப இந்த 2ல் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு அந்த நிர்குணா மெடிடேஷன் வராது. சகுணா மெடிடேஷன்ல பழகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நிர்குணா மெடிடேஷனுக்கு போகிறப்போ நீங்க கடவுளினுடைய அனைத்து குணங்களையும் பெற்று ஒரு கடவுளாகவே இருப்பீர்கள். அப்ப அந்த விதத்தில் பார்க்கிறப்போ இந்த தியானங்கள்
112 விதமான தியானங்கள் இருப்பதாக லார்ட் சிவா பார்வதிக்கு சொல்லுகிறார். விஞ்ஞான் பைரவ் தாந்திரா அப்படிங்கிற புக்ல இதை சொல்றார். ஓஷோவும் 112 தியானங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இந்த தியான பயிற்சிகள், இப்ப நான் முன்ன சொன்னேன் யோகா பயிற்சிகளில் பல வகைப்படும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப இந்த தியான பயிற்சிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மட்டும் சில வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியும். ஆசனங்களில் மட்டும் சில வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியும். உணவு பழக்கங்களில் மட்டும் சில வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியும். அப்ப ஒவ்வொரு பயிற்சிகளுக்கும் ஒருவித பவர்ஸ் இருக்கு. அதே டயத்துல ஒட்டுமொத்தமாகவும் நாம் தியான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க பாக்குறப்போ இந்த இந்த தியான பயிற்சிகளில் மட்டும் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹை பிபி, ஹை பிளட் பிரஷர், ஆன்சைட்டி, இன்சோம்னியா, தூக்கமின்மை, இது போன்ற வியாதிகளுக்கெல்லாம் மிக மிக முக்கியமாக இந்த தியான பயிற்சிகளை பார்க்கிறோம். அதனால இது மற்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு இல்லை. அதே நேரத்துல நீங்க ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரமாவது இந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். நான் சொல்றது ஒட்டு மொத்தமா, அதாவது லூசனிங் த ஜாயிண்ட் ஒரு 5 நிமிடங்கள் செய்யுங்க. அப்புறம் சூரிய நமஸ்கார் ஆசனங்கள் ஒரு 20 நிமிஷம் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு 15 நிமிடங்கள் பிராணாயாம பயிற்சிகளை செய்யுங்க. அப்புறம் 20 நிமிஷம் தியான பயிற்சிகள், மொத்தம் 1 மணி நேரம் ஆகும். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் கிடைக்குதுன்னா இதை ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும், குறைச்சிக்கணும். இதை ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நீங்க குறைச்சிக்கணும். அப்ப உங்களுக்கு எந்த டைமுமே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அட்லீஸ்ட் தியான பயிற்சிகளாவது நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனா உடல் பயிற்சிகள், அதாவது ஆசனா, சூரிய நமஸ்கார், லூசனிங் த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தான் மெடிடேஷனுடைய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால நடுவில் நீங்க அப்படி செஞ்சுக்கலாம். இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக 5 நிமிடம் லூசனிங் ஜாயின்ஸ், 20 மினிட்ஸ் சூரிய நமஸ்கார் அண்ட் ஆசனம், 15 மினிட்ஸ் பிராணாயாம பயிற்சிகள், 20 மினிட்ஸ் தியான பயிற்சிகள். ஏன்னா 20 மினிட்ஸ் போதும் நமக்கு. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருக்கிறதெல்லாம் முனிவர்கள் இவங்க மாதிரி இருப்பாங்க. நமக்கு 20 நிமிஷம் போதும். இதெல்லாம் இந்த நிமிஷங்களை வச்சு நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா இதெல்லாம் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடியது. இவ்வளவு நேரம் செஞ்ச மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு இயற்கையாகவே நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அந்த அளவிற்கு இந்த தியான பயிற்சிகள் நமக்கு முக்கியமாக பார்க்கிறோம். இதுல மெயினா இதனுடைய, அதாவது நான் முன்னமே சொன்னேன், இது யோக பயிற்சிகளிலேயே ஒரு முத்தாய்ப்பான பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னேன். எதுக்காக அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த உடல் செயல் இயக்கங்கள் இது எல்லாமே இந்த தியான பயிற்சிகளின் மூலம் மேம்படும். அதாவது நம்ம உடம்புல ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், மரபணுக்கள், அதுதான் முக்கியமானது. அந்த மரபணுக்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உயிரி கடிகாரம், அதாவது இந்த நேரத்துல இந்த இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த உறுப்பு இந்த ஃபங்க்ஷனை செய்யும் அப்படிங்கிற அந்த உயிரி கடிகாரம், பயாலஜிக்கல் கிளாக், அதை மேம்படுத்தும். பஞ்சபூதங்கள் என்று சொல்லுகிறோம், எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஸ்பேஸ். அதாவது எர்த்தெல்லாம் அனிமல் லைக் குவாலிட்டிஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆனது. ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இறைவனுடைய குவாலிட்டிக்கு அதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது. அப்ப அந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற குவாலிட்டிய இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே யோக பயிற்சிகளிலேயே மெடிடேஷன்ல தான் கிடைக்கும். பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆகட்டும், ஜீன் பியூரிபிகேஷன் ஆகட்டும், பஞ்சபூதங்களுடைய ஸ்பேஸ் குவாலிட்டி ஆகட்டும், இது எல்லாமே மெடிடேஷன்ல தான் சாத்தியமா. அப்ப மற்றதெல்லாம் கீழே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை கவனிச்சுக்கும். ஆசனங்கள், பிராணாயாமங்கள், இதெல்லாம் ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலையை கொண்டு வருது இது. அப்ப நீங்க, நான் இன்னும் முக்கியமான சொல்றேன், படுத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடாது. இந்த மெடிடேஷனை படுத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடாது, உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யணும்.
அதே டயத்துல முடியாதவங்க வயசானவங்க சேர்ல உட்காந்துக்கலாம். ஆனா படுத்துக்கிட்டு மட்டும் பண்ணாதீங்க. எதுக்காக சொல்றேன்னா, உட்கார்ந்த நிலையில் நீங்க செய்யறப்போ நம்ம 43% பிளட் ஃப்ளோ மூளைக்கு போகும். படுத்துக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவு போகாது. அதே நேரத்துல 32% ஆக்சிஜன் கன்சப்ஷன் அதிகரிக்கும் தியானம் செய்யறப்போ. 43% டெலோமியர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஜீனினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் 43% அதிகரிக்கும். அப்ப எவ்வளவுனுடைய பயன் பாத்துங்க. அதே நேரத்துல இதனுடைய ஆராய்ச்சிகளை வச்சு பாக்குறப்போ நீங்க 5 வருஷம் தியானம் பண்ணீங்கன்னா 12 வருஷம் யங்கா இருப்பீங்க. இந்த சென்னையில 1% மக்கள் தியானம் பண்ணாங்கன்னா இந்த சென்னை பூரா எந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்காது, எந்த கொள்ளை எந்த சம்பவமும் இருக்காது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி முடிவுகள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது 96% ட்ரக் அடிக்ட், போதை மருந்துகளை யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க பாக்குறோம். இப்ப கர்நாடகால எல்லாம் ரொம்ப பேசப்படுது. இந்த போதை மருந்தை யூஸ் பண்றவங்க இந்த தியான பயிற்சிகள் செஞ்சாங்கன்னா 97% அவங்க நல்ல நிலைக்கு வந்துருவாங்க. அதே நேரத்துல 66% ஆல்கஹாலிக் பர்சன்ஸ் நல்லா ஆயிடுவாங்க. 87% தியானங்கள் செஞ்சா ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக மாட்டாங்க, 13% தான் போவாங்க. அதே நேரத்துல கொடிய வியாதியான கேன்சர்னு சொல்றோம் பாருங்க, இந்த கேன்சர் 50% கியூர் ஆகுது. குறிப்பா நான் சொல்ல போனா, நீங்க கேன்சர்ல 4 டைப் உண்டு. ஸ்டேஜ் 4 அப்படின்ட்டா அது முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம், இறக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த இறக்க போகக்கூடிய நிலையில் கூட தியான பயிற்சிகளில் உங்களுடைய மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆகி எனர்ஜி கிடைத்து அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு நிலை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப இந்த அளவுக்கு இதனுடைய பயன்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப அதனால இந்த தியான பயிற்சிகள் உட்கார்ந்த நிலையில் நீங்க சுகாசனாவோ அல்லது பத்மாசனாவிலையோ அல்லது சித்தாசனா, பத்மாசனா, சுகாசனா, இந்த 3ல நீங்க அமர்ந்து செய்வது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த 3ல உங்களுடைய டயப்ரம் விரிந்து கொடுக்கும், மூச்சு நன்றாக மூளைக்கு செல்லும், பிளட் ஃப்ளோ தான் மூளைக்கு போகணும். அதுக்கு இந்த தியான பயிற்சிகள் உட்கார்ந்த நிலை ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும். அப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட இந்த கருத்துக்களோடு இப்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு தியான பயிற்சி உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க இருக்கிறேன். அதாவது நீங்க உட்கார்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். நான் மேற்கூறிய சொன்ன அந்த ஏதாவது ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்து, இதுல என்னன்னா நீங்க என்ன பயிற்சிகள் செஞ்சாலும் சரி, தியானம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால நாடி சோதனா பிராணாயம் பண்ணணும். ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். நாடி சோதனா பிராணாயம், ஆல்டர்னேட்டிவ் நாஸ்ட்ரில் பிரீத்திங், ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் நீங்க பண்ண பிறகு நீங்க மெடிடேஷனுக்கு வரணும். இதுல இன்னொரு சீக்ரெட் என்னன்னா, சூரிய நமஸ்கார், ஆசனங்கள், பிராணாயம்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்க இந்த மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு நாள் பூரா ரொம்ப அற்புதமா இருப்பீங்க. அப்ப இந்த தியான பயிற்சிகள்ல ஒரு சின்ன பயிற்சியை உங்களுக்கு நான் இப்ப கொடுக்குறேன். நீங்க அதுக்கான ஒரு ஆயத்த நிலையில் உட்கார்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்ப இந்த தியான பயிற்சி அப்படிங்கிறது, நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, ஏதாவது ஒரு நான் சொன்ன 3 ஆசனங்களில் ஏதாவது ஒன்று, ஒரு அமைதியான சூழல், கண்களை இதமாக மூடிக்கொள்ளுங்கள். ரொம்ப ஒரு ஃபேஸ்ல எல்லாம் ஒரு மாற்றம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு பிளசண்டாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். நாடி சோதனா பிராணாயம் செய்து கொண்டதாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா இப்ப நமக்கு டைம் இல்லை, நினைத்து கொள்ளுங்கள். நினைத்து கொள்ளுகிட்டே இருக்கிறப்போ இப்ப என்ன பண்ணுங்க, இப்ப நம்ம உடம்புலயே ரொம்ப சுப்பீரியர் எந்த பகுதின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்முடைய சோல், ஆன்மா. ஆன்மா, அதாவது பகவத்கீதையே என்ன சொல்லுதுன்னா, பாடி இஸ் சுப்பீரியர் தேன் சென்சஸ், மைண்ட் இஸ் சுப்பீரியர் தேன் பாடி, இன்டலெக்சுவல் இஸ் சுப்பீரியர் தேன் மைண்ட்.
soul is superior than intellectual. அப்ப எல்லாத்தையும் விட நம்முடைய ஆன்மா தான் முக்கியமானது. அந்த ஆன்மா பியூரா இருந்தா நம்ம எல்லாமே நம்மள்கிட்ட பியூரா இருக்கும். அப்ப அந்த ஆன்மா எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கருத்துக்கள் இருக்கு. ஒண்ணு இதயத்துல இருக்கு, இன்னொன்னு மூளையில இருக்கு. பீனியல் கிளாண்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கு, நடு மூளையில இருக்கு. நம்ம பொதுவாக இது பிரெயின் மூளையில இருக்கிறதுனால நம்முடைய ஆன்மாவும் பீனியல் கிளாண்டுக்கு அருகில் இருப்பதாக, 2 புருவ மத்திகளுக்கு நெற்றிக்கு மத்தியில் இருப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொள்வோம். அந்த ஆன்மா கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கிவ் யூ தி டெமோ. இப்போ ஜென்ரலா நீங்க அமர்ந்திருக்கிறீங்க, நாடி சோதனை எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க. உடலில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை எல்லாம், நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம், அது பிசிக்கலோ பிசியலாஜிக்கலோ எல்லாத்தையும் உங்க சோலுக்கு கொண்டாங்க. சோல் எங்க இருக்கு? 2 புருவ மத்திகளுக்கு நடுவில் உள்ளால இருக்கு. அப்ப அந்த சோல்ல கொண்டு வந்த பிறகு அந்த சோல் இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஏன்னா சோல் கான்சியஸ்னஸ் சமாதி ஸ்டேட்டுங்கிறோம் இல்லையா, அது இதுதான். அப்ப அந்த சோல் பியூரா இருந்தா எல்லாமே பியூரா இருக்கும். இப்ப அந்த சோலை பியூரிஃபை பண்ணணும், அதுக்கு தான் இந்த மெடிடேஷன் பண்றோம். அப்ப இந்த சோல் என்ன பண்ணும், இப்ப நீங்க இந்த 2 புருவ மத்திகளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சோலை மனம் ரீதியாக அதை வெளியே கொண்டு வரணும். வெளியே கொண்டு வந்து அது மேல் நோக்கி போகணும். எங்க போகணும்? இப்ப நம்ம எல்லாம் பூலோகத்துல இருக்கோம், இறைவன் எங்க இருக்காரு? பிரம்மலோகத்துல இருக்காரு. அப்ப நம்முடைய சோல் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே நம்ம 2 புருவ மத்திகளுக்கு வெளியே வந்து அது பிரம்மலோகத்தை நோக்கி போகுது. பிரம்மலோகத்துல நமக்கு பிடித்த ஒரு கடவுளை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், அல்லது இயற்கையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளிடம், அந்த பிரம்மலோகத்தில் உங்களுடைய எல்லா நெகட்டிவிட்டியும் விட்டுறீங்க. அந்த பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளை பார்த்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தில் அந்த பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க. அதாவது நெகட்டிவிட்டியை கொடுத்துடுறீங்க, பாசிட்டிவிட்டியை கேதர் பண்றீங்க. அந்த பாசிட்டிவிட்டியை கேதர் பண்ணிட்டு அப்படியே மறுபடியும் உங்களுடைய பூலோகத்துக்கு வரணும். பிரம்மலோகத்திலிருந்து வந்து உங்க 2 புருவ மத்திகளுக்கு நடுவே அந்த சோல் மறுபடியும் உங்க உடம்புக்குள்ள போயிடும். போன பிறகு அது உங்க உடம்பை மனதை மட்டும் சுத்தப்படுத்தாது, உங்களுக்கு அருகில் இருப்பவர்கள், உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாயத்தை எல்லாமும் பியூர் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி முடிக்கணும். ஸோ இப்ப நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இப்ப நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. Just close your eyes. Bring all your negativities to your soul that resides in between the 2 eyebrows nearer to pineal gland. I am the soul. I am the perfect soul. I am the pure soul. I am the powerful soul. The soul is God. I am the God. I am the powerful God. I am the perfect God. I am the pure God. The God is light. I am light. I am perfect light. I am pure light. I am powerful light. I am the light. I am the God. The light is God. God is soul. Now my soul leaves from my body through my 2 eyebrows and flies like a bird, and flying and going upward. My soul flies like a bird
Now I am cutting across the sky. My soul cut across the space. My soul cut across the moon. My soul cut across the sun. My soul cut across the star. My soul now gets into the Brahmalok, where my favorite God resides. What a fantastic world that is. Fully light reddish color, the whole Brahmalok. Now I could see my favorite God there. What a fantastic opportunity. Now I chit chat with my God. I leave all my negativities there. Now I am getting the powers. I am getting the energy. I am getting the positivity from the God. My whole body and mind are regenerated. I chit chat with the God. I am roaming here and there in Brahmalok. After enjoying certain period of time, now I coming back to Bhulok. Again I cut across the stars. I cut across the sun. I cut across the moon. I cut across the space. I cut across the sky. Again I am flying like a bird and coming to Bhulok. Now my soul gets into my body through in between the two eyebrows. Now the soul is in my body. Soul is full of positivity. Now my soul spreads all the positivity to my whole body. I spread those positivities to my entire room, entire house. I pass on the positivities to my neighbors, family members, and to the society. I'm happy. Such a fantastic and memorable opportunity I have. I'm happy. The whole society is happy. I'm happy. All are happy. Now slowly rub your palms 5 times. Massage your eyes, shoulders, and chest. Again rub your palms 5 times. Massage your eyes, shoulders, and chest. Slowly open your eyes and see the floor. Relax. Now close your eyes for the prayer. End the prayer we are going to have. Om Yogena Siddhasya Padena Vacha Malam Sarirasya Savaityakena Yobaharotam
பிரணவம் முனிநாம் பதஞ்சலி பிராஞ்சலி தானதோஷி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Slowly open your eyes. Be relaxed. Enjoy the relaxation. Enjoy the dhyana. Thank you very much for having given this memorable and fantastic opportunity, particularly to Balan. Thank you. Thank you. Thank you, sir. நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி. ஒரு அற்புதமான மெடிடேஷன் தியான வகுப்பு எடுத்த எங்கள் குருநாதர் டாக்டர் ஆர் இளங்கோவன் ஐயாவுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்கிறோம். இந்த உலகமே யோகா மயமாக வேண்டும் என்று எங்கள் குருநாதர் பேராசிரியர் திரு ஆர் இளங்கோவன் ஐயா கனவு நினைவாக அவர்களின் ஆசியோடு நாங்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கனவு நிச்சயம் நிறைவேறும் ஐயா. நன்றி. இப்பொழுது அடுத்த செக்ஷன் வரப்போறோம். ஐயா நிறைய சொன்னாங்க இந்த மெடிடேஷன்ஸ் பத்தி, மெடிடேஷனுடைய பலன்களை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுலாம் இன்னைக்கு ஒரு 200 பேர் கனெக்ஷன் மூலயமா ஒரு 400 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த செக்ஷன் போடும் பொழுது எங்களுடைய இயக்குனர் குழு என்னிட்ட வச்ச கேள்வி ஒன்றுதாங்க. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவும் 6 to 7 போடுறீங்களா சார், எப்படி வருவாங்க அப்படின்னாங்க. இல்ல யோகாக்காக வருவாங்க, எங்களுடைய ப்ரொஃபசர் டாக்டர் இளங்கோவன் ஐயாவுக்காக வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதை இன்னைக்கு நிரூபிச்சிட்டீங்க. நன்றி நன்றி நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பொழுது இந்த நடந்த நிகழ்வுல ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஐயா, எல்லாரும் கேட்டுட்டு வந்தோம். அதை பத்தி ஒரு சின்ன குவிஸ். எப்போதுமே ஒரு இந்த யோகா ப்ரோக்ராம் பண்ணா ஒரு சின்னதா நீங்க எவ்வளவு தூரம் அப்சர்வ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு பயிற்சி தான் கொடுக்கிறோம். ஐயா சொல்லும் பொழுது எத்தனை வகையான meditation, how many types of meditation? Very simple question I am putting. உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க கொடுத்துடலாம். உங்களுடைய பேரோட கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுடைய இயக்குனர் குழு அதற்காக இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யார் கொடுக்குறீங்களோ உங்களுக்கு. how many types of meditation? ரொம்ப இதை எங்க ஐயா எப்போதுமே சுலபமா சொல்லி கொண்டு சுலபமா செய்ய சுலபமாங்க. அதேதான் நாங்களும் எடுத்து சுலபமா இந்த யோகா வழிக்கு எல்லாரையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அதை நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோங்க. நன்றி. இப்போ ஒரே 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்க இதுல இருந்து எங்க இயக்குனர் குழு டெக்னிக்கல் டைரக்டர்ஸ் 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். எப்படி இருந்தது உங்களுடைய ஆதரவு, கோஆபரேஷன் தான் இந்த 150 நாட்களை நாங்க பண்ணோம். எங்க இயக்குனர் குழு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுடைய ஆதரவு இருந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த யோகா சாதகாஸ் ஒரு 2 சாதகாஸ் மட்டும் நீங்க மியூட் பண்ணி கொடுக்கலாம், பேசலாம். வாழ்க வளமுடன் சார். உங்களுடைய வாழ்க வளமுடன் சார். ஜெயந்தி தமிழ்வேல் சார். இந்த நற்சிந்தனை வட்டத்துக்கு வந்த பிறகு வீட்லயே பயங்கர சேஞ்ச். வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் ஏன் சேர்றேன்னு கேட்டாரு. இப்ப அவங்களே பசங்களே ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி பரவாயில்ல இவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஃபுல்லா இருக்கு, சோ நீங்க நல்லா இப்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டீங்க வேற சொல்றாங்க. சோ ஃபேஸ்லயே ஒரு நல்ல ஒரு ஒளிவட்டமே தெரியற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. சோ இதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பி இல்லையா? சோ
குடும்பத்துல ஒரு அமைதி வந்தா மட்டும்தான், தனிமனித அமைதி மட்டும்தான் நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியும். சோ அது வந்து இதுல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற போது இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி. சோ இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு உத்வேகம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இதுல இருந்து. சோ அதுவே போதும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. வணக்கம் சார். எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த மாற்றத்தை முயற்சிக்கலாம். தேங்க்யூ. வணக்கம் சார். சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ் சார். வணக்கம் சார். பார்ட்டிசிபென்ட் ராமச்சந்திரன். ஆர்ஆர்சி சார், ஒரே நிமிஷம் சார். எஸ் ராமச்சந்திரன் சார், சொல்லுங்க சார். சொல்லுமா. பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன்னுக்கு போடுங்க. அதாவது ஆன்சர் வந்துட்டு சென்ட் டு எவ்ரி ஒன் அதை செலக்ட் பண்ணி போடுங்க. சார் கேட்ட கொஸ்டின் வந்துட்டு மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். அதாவது பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷனுடைய டைப்ஸ், பேசிக்கா மெடிடேஷன் எத்தனை வகையாக நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றதான் கொஸ்டின். மறுபடியும் அந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சென்ட் இட் டு எவ்ரிஒன். தேங்க்யூ சார். ஆர்ஆர்சி சார், நீங்க பேசுங்க சார் ப்ளீஸ். ரைட் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. வணக்கம் சார். நற்சிந்தனை வட்டத்துல வந்து நல்ல சிந்தனைகளை நாட்டு மக்களுக்கு போட்டுட்டு இருக்கோம். காலையில நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த 150 நாள்ல வந்து வில் பி ஷார்ட்லி கிராசிங் டச்சிங் நியர் டு 1 lakh footsteps. That is the people who have joined with us and other things every day doing morning, evening, plus நம்மளுடைய இந்த இன்டர்நேஷனல் யோக் டே இங்க எல்லாம் போன இதுல வந்து the people who are we are touching அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்கு. இப்ப சார் வந்து இளங்கோவன் சார் வந்து மெடிடேஷனை பத்தி ஏதோ பண்ணணும், போனோம், வந்தோம், தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெய்லி இருந்தோம். அதனுடைய இன்சைட்டை வந்து ரொம்ப சயின்டிபிக் வேல வந்து சொல்லிட்டு இதனால நிறைய சேஞ்சஸ் இப்ப தெரியுது. 3வது பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லணும்னாக்கா, இந்த குழுமம் வந்து எல்லாருமே வந்து டெக்னிக்கலி யங்ஸ்டர்ஸ் டெடிகேட்டட். நேற்று நைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. அகைன் மார்னிங் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டீமை வந்து வளர்த்தோம்னாக்கா, டெவலப்மெண்ட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் டு த சொசைட்டி. வாழ்க வளமுடன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. தன்யவாத். நன்றி. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க. ஆர்ஆர்சி சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த யோகாவை சயின்டிபிக்கா சொல்றதுல யாரு ஒரு இந்தியா மட்டும் இல்ல, உலகத்திலே சிறந்த விஐபிஆர்னு எங்க டாக்டர் ஆர் இளங்கோவன் ஐயா. அந்த அளவுக்கு சயின்டிபிக்கா அப்ரோச் இருக்கும். அந்த சயின்டிபிக் அப்ரோச் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும், உங்களுடைய குழந்தைகளும் வரணும் அப்படின்னா யோகா கல்விக்கு மாத்துங்க. மீனாட்சி அகாடமிக் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன்ல ஃபேக்கல்டி ஆஃப் யோகா சயின்ஸ் அண்ட் தெரபி இருக்கு, விவேகம்பாக்கம். அற்புதமா அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஐயா இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு 30 நிமிடம் ஐயாவோட செலவு பண்ணதுலயே நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கோம். இந்த மகிழ்ச்சி கண்டினியூ ஆகணும்னா அங்க போய் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள், உங்க குழந்தைகள் எல்லாரையும் அங்க போய் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, பிஹெச்டி, டிப்ளமோ கோர்சஸ், எம்எஸ்சி தெரபி இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா. அதற்கான நோட்டிபிகேஷன் நற்சிந்தனை வட்டத்துல போட்டுட்டே இருக்கணும். அதற்கும் உங்களுடைய ஆதரவு தேவை. ஏன்னா யோகா கல்வியும் வேணும், அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும். நன்றி. இப்போ எங்களுடைய நற்சிந்தனை வட்டத்தினுடைய அட்மின், டைரக்டர் அட்மின் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல போறார். அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நானும் ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லிதான் ஆகணும். 150 நாட்கள் காலையில 6 மணிக்கு 6ல இருந்து 7 145 நாள் சுந்தர் சாரே வந்திருக்காரு. அவருக்கே நல்ல ஒரு கை கட்டு. 145 நாள் அவரே ஆன் பண்ணி அவரே இது பண்ணிருப்பாரு. ஒரு 2-3 நாட்கள் அவர் வேலை காரணமாக இல்லை. அவதுமா ஹையஸ்ட் பிரசன்டேஷன் யாருன்னா அப்படிதான். அவ்வளவு தூரம் டெடிக்கேட்டடா இருந்து பண்ணாரு இந்த ஆன்லைன் யோகா. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டைரக்டர்ஸும் இந்த என்சிபியுடைய வளர்ச்சிக்கு அயராது உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த யோகா சேவையாகட்டும், கல்வி சேவையாகட்டும், சமூக சேவையாகட்டும். சுந்தர் சார், ஸ்ரீ கணேஷ், எங்களோட வள்ளி மேடம், பவானி மேடம், ஹேமா கண்ணன் மேடம், சுரீந்தர், இப்படி ஒவ்வொரு டைரக்டர்ஸும் எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யூத் டைரக்டர்ஸ் நிறைமதி, குகன், பிரவீனா இதெல்லாம் யூத்ல வந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்க எங்களுக்கு கத்து தராங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய மாடல் ஆஃப் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே யூத்தோட கையில கொடுத்துட்டோம். அவங்க அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு எங்களுடைய சேவையை, யோகா சேவையை கொண்டு போறதுக்கு நிற்கிறாங்க. அவங்களும் யூத் டைரக்டர்ஸ், ஆல் டைரக்டர்ஸ்க்கு நன்றி கூறிட்டு, நன்றி உரையை எங்களுடைய டைரக்டர் அட்மின். இதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் டெக்னிக்கலா
ஒரு பெரிய சப்போர்ட் யாருன்னா உதயகுமார் சார். எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருமே ஜூம்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளுடைய உதயகுமார் டெக்னிக்கல் டைரக்டர். அவருக்கும் நன்றி சொல்லி அனைத்து டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆபீஸ் பேரர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி நன்றி உரையை எங்களுடைய டைரக்டர் அட்மின் சுந்தர் சார் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் சார். தேங்க்யூ பாலன் சார். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். It was an idea mooted by Balan sir. Why can't we start online class, yoga class? Frankly speaking, we are at square one at that point of time. Then the NCV team got into action and explored the nitty-gritties, and the session was on. We were uncertain about one question: how long? But the interest and enthusiasm shown by the participants to go ahead with the evening session also. I'm glad to share that now many people, as indicated by Balan sir, in NCV team learned the nuances of conducting these sessions, which is a very good sign, and slowly becoming system dependent. We also decided to go in for licensed version from the beginning. From the day one, actually, we wanted to use only the licensed version for various security reasons. Our activities are certainly reaching a phenomenal level. That's what I can say. On behalf of Narchandani Vattam and its team members, led by Mr. Balan, President, and on my own behalf, a big thanks to Professor Dr. Ilangovan for the wonderful meditation session with a short period demo. Sir also has been providing excellent support in the last 6 months, conducting many sessions for us. What an excellent short session today, that is computer precision. Thank you, Balan sir, Valdi, Deepa and Aruna madam. Thank you, Balan sir, and each and every member of our NCV team for providing support to achieve this milestone. I'm a firm believer that the records are set only to be broken. There were exceptional sessions by the teachers and many trainers, and the opportunity to take sessions and impart their knowledge. Thank you very much, all the trainers, for providing wonderful learning opportunity to all of us. NCV trainers also shown their adaptability and exhibit their style of taking yoga sessions in the last several months. Thank you, my fraternity. System controlling with adequate bandwidth is essential for any virtual session. Our technical team, apart from me, Uday, Bhavani, Shri Ganesh and Ramesh, were instrumental in providing you uninterrupted sessions with maintaining reasonably good quality broadcast. We have a very orderly and knowledgeable participants now. Thanks to one and all for extending great support to our NCV. I'll also take this opportunity to thank all the donors for our education fund. Thank you very much all. All good things come to an end. Thank you once again. நன்றி சார். தேங்க்யூ சார், டைரக்டர் அட்மின் சுந்தர் சார். அப்படியே பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். இந்த ரிசல்ட் யார், இந்த 20 பேர்கள் வெற்றியாளர்கள் யார் அப்படிங்கிறத எங்க டைரக்டர் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மிஸ்டர் உதய் வந்து சொல்ல போறாங்க. சுந்தர் சார் சொன்ன மாதிரி என்சிபி டைரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, எங்களுடைய அவுட் சைட்ல இருந்து நிறைய யோகா ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்வோம். இப்போ உதயகுமார், நீங்கள் வெகுவாக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன். தேங்க்யூ சார். உதயகுமார் சார், நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கொஸ்டினை சொன்னோம்னா மின்னல் கூட கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும் பொழுது, அந்த அளவுக்கு வெரி ஃபாஸ்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கிறீங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 20 அந்த டைம் படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து 20. ஆக்சுவலா ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைப். பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன் சொன்னாங்க சார், சகுணா அண்ட் நிர்குணா. அந்த ஆன்சர் வந்து 2. நான் அப்படியே பேர் படிக்கிறேன். இதுல போன் நம்பர்லாம் நீங்க போடல, அதுக்கப்புறமா போடுங்க.
ராகவேந்திரா யோகா சென்டர், அவர் பேர் போடல, ராகவேந்திரா யோகா சென்டர் தான் அவர் லாகின் பண்ணி வந்திருக்கார். இரண்டாவது சிந்து ராம், மூன்றாவது பத்மா, நாலாவது ஆளு ராஜ சுலோச்சனா, அடுத்தது பி கலைச்செல்வி, எஸ் உஷா, உமா பாலன், சிவகுமார், SHI போட்டிருக்கீங்க, 2 சிவகுமார் வந்திருக்கீங்க, அதுல யாரும் SHI ஒருத்தர் போட்டிருக்கீங்க, SIV போட்டிருக்கீங்க, அந்த SHI போட்டிருக்கிற ஆளுதான். அதுக்கு அடுத்து ராகுல் பாலாஜி திருப்பாவை, ஒரே பேர் அது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணன் சிவகுமார், அருணா ராஜேஸ்வரி, சிந்து சுந்தரம், முன்னாடி சொன்னது சிந்துராம், இது சிந்து சுந்தரம், ஜனனி, அன்னம் கதிர், குகன், நந்தகுமார், சுரேந்திரன், ரமேஷ், என் ரமேஷ், ஜீவா, ஸ்ரீ கணேஷ். இது வந்து 20 பேர் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு விளையாட்டுக்காக பண்றதுதான். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பாராட்டுகள் அண்ட் வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய நம்பர் மட்டும் நீங்க அதுல போட்டு சொல்லுங்க சார். நன்றி நன்றி, அனைத்து வெற்றியாளர்களுக்கும் நன்றி. உங்களுடைய போன் நம்பரை இப்ப இதை ஓபன் பண்ணியே வச்சிருக்கோம். நாங்க இந்த க்ளோஸ் பண்ண கூட இந்த செக்ஷன் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல வெற்றியாளர்களுடைய பெயர்களை சொல்லிட்டாங்க. இந்த வெற்றியாளர்களுடைய பேர் பக்கத்துல உங்க போன் நம்பர் கிடைச்சா இன்னைக்கே அதற்கான ஏற்பாடுகள் உங்களுக்கு கேஷ் அவார்ட் 200 rupees இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்வினை ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி ஏற்பாடு செய்து எங்களுடைய PRO டீம் ரொம்ப அற்புதமா இன்னைக்கு ஒரு 200 பேரை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களோட முயற்சிக்கு நல்ல நன்றி சொல்வோம். நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் அவங்க எங்களுடைய PRO டீம், சிந்து அண்ட் அவங்களுடைய டீம், டாக்டர் பிரீத்தி, நிர்மதி, இந்த ஹேமா கண்ணன், பவானி மேடம், எக்ஸலன்ட் டீம் PRO டீமுக்கு நன்றி மீண்டும் முறை சொல்லிட்டு, ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு வகுப்படுத்த ஆசிரியர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி வள்ளி மேடம் இன்னைக்கு பிரார்த்தனை செக்ஷன் ஆரம்பிச்சு, அடுத்தது தீபா மேடம், அருணா மேடம், எல்லாரும் கடைசியாக எங்க இளங்கோனையா அற்புதமான ஒரு தியானம். மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு எங்க இளங்கோனையாவுக்கு நன்றி கிடைக்கிறோம். இன்னைக்கு ஈவினிங் இருபெரும் நிகழ்ச்சிகள். இன்னைக்கு எப்படி மார்னிங் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி ஈவினிங்கும் நிறைய பேச்சரங்கங்கள் கூட வைக்கிறோம். நிறைய சமூக சிந்தனைகள், நல்ல சிந்தனைகள் விதைக்கணும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அதற்காக மகிழ்ச்சி எங்கே அப்படிங்கறது ஒரு டாபிக். கேள்வி கேட்டுட்டு பதில் சொல்ல போறாரு எங்களுடைய டெக்னிக்கல் டைரக்டர் உதயகுமார் சார். என்ன பதில் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவங்களா இருக்கும், நானும் அவங்களா இருக்கிறேன். எல்லாருமே ஈவினிங் ப்ரோக்ராம் 7 to 8:15 வரைக்கும் திருப்புமுனை இதோட இணைந்து நடத்துறோம். அதற்கான பாஸ்வேர்ட், அதற்கான ஜூம் ஐடியும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனுப்புறோம் எல்லாருக்கும். நன்றி 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 நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி சார். நம்ம இந்த கூட்டத்தை முடிச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த இது செக்ஷன் மட்டும் ஓப்பனா இருக்கும். இந்த 20 பேர்கள் இந்த நம்பர் போட்டதுக்காக தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ டு இளங்கோன் ஐயாவுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். நன்றி அனைவருக்கும். Thank you so much, sir. நன்றி வணக்கம் சார். நன்றி நன்றி Very good program every month. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Grand success, sir. Grand success. Thank you. Grand success. Thank you, sir. Thank you. Wonderful day. நன்றி நன்றி நன்றி. எல்லாம் உங்களுடைய ஆதரவு சப்போர்ட் சொல்லையுமா கலக்கிட்டு இருக்கீங்க சார். நன்றி 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 நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். நன்றி சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நன்றி சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Thank you Tom. Thank you, sir. நன்றி சார். Excellent program. Thank you, sir. Usha. Thank you very much. Thank you. Excellent program. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. CVT. Yes. Sir, congratulations, sir. All the best, sir. Excellent program, sir.
தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி ஐயா. நன்றி 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 நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். எங்களுடைய உதயகுமார் சார் 20 பேருடைய இது வந்துச்சா? போன் நம்பர் வந்துச்சா? எங்களுடைய செக்ஷன் முடிச்சுக்கலாமா? வந்துட்டே இருக்கு சார், வந்துட்டே இருக்கு. நான் முடிச்சிடுறேன் சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. நன்றி. அப்படி இவருக்கும் நன்றி. நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார். சார் நம்ம டெக்னிக்கல் மீட்டிங் இருக்கா சார்? அதை சொல்லிடுங்க சார். ஆமா, டெக்னிக்கல் மீட்டிங் மட்டும் இருக்கு. அது நான் தனியா உடனே டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் போறேன். பாலன் சார், இதுல ஒரு வந்திருக்கிற சாட் பாக்ஸ்ல வந்திருக்கிற மெசேजेस நம்ம குரூப்ல கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்களேன். என்சிவி இன்ஸ்பெக்டர் ஓபில டைரக்டர் குரூப் பண்ணலாம் சார், பண்ணலாம். ஷேர் பண்றேன் சார், பிடிஎஃப் ஃபைலா ஷேர் பண்ணுங்க. because I have given one Vande Mataram Bhavnesh there are Sudeshi Mandir, he has forwarded some 2500 contacts ன்னு கொடுத்திருக்காரு. Oh, super. Who have attended today, who are not able to attend and also this program வந்து forward பண்ணிருக்கேன்னு chat boxல இப்ப மெசேஜ் பார்த்தேன். அது மாதிரி நமக்கு யார் யார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் வந்திருக்கிறது. so that we can further follow up. அதுக்குதான். ஓகே, thank you. Super sir, super sir, super. Wonderful program, excellent. உதயகுமார் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? Brilliant. Guys, thanks a lot. Okay sir, thank you so much. சூப்பரா பண்ணீங்க. Team we have done. ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. சாட் மட்டும் சேவ் பண்ணிறேன். ஒரே நிமிஷம் சார். சேவ் பண்ணு. ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆகுது சார். ஆட்டோ சேவ் கொடுத்துறேன். ஓகேங்க சார். ஆட்டோ சேவ் போட்டு பிடிஎஃப்ல கொடுத்துறேன். பிடிஎஃப் வந்துருச்சு சார். வந்துருச்சு. Hats up to Sundar sir. நல்லா சார். டீம் வர்க் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் 3 days. அடிச்சி சார் வந்து நேத்து 100வது நாள்ல இருந்தே கலக்கிட்டு இருக்காரு. நேத்து புது ஹெட்போன் சூப்பரா இருந்தது சார். நேத்தே சொல்லணும்னு இருந்தது, கண்ணு பட்டு போயிடுன்னு. இப்ப லிமிடெட் கிரவுட் தான் இருக்கு. அதனால நம்ம ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான், ஒரு 6 பேர் 7 பேர் தான் இருக்கிறோம். சாரோட நேத்து அவரு 100வது நாள் விழா செலிப்ரேட் பண்ண அந்த இமேஜ் எடுத்து பாருங்க. மேல சிகப்பு கலர்ல ரெட் போன், கருப்பு, ஒரு சூப்பரான ஒரு பைலட் மாதிரி இருக்குது. மங்களகரமா இருக்கு. भावनेश जी नमस्ते। नमस्कार मन्ना, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। भावनेश जी, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था. இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சுந்தர் சார் கிட்ட. நான் கேட்டிருந்தேன். வந்தே மாதரம் குரூப் வந்திருக்காரு லைன்ல. அந்த சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கிறதெல்லாம் குரூப்ல போடுங்கய்யா. அவர் ஒரு பெரிய புள்ளி. அவர் குரூப்ல வந்து அவர் வந்திருக்காரு. சுந்தர் சார் நான் பேர் சொல்லி இருந்தேன் இல்லைங்களா? இவர்தான். இவர் பேர் வந்து பவனேஷ் சிரோரான்ட்டு சுதேசி மந்திர் அப்படின்னு சொல்லி D1 போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல ஒரு வச்சுட்டு இருக்காரு. ஜெய்ஹிந்த் பிரைம் பாயிண்ட் பவுண்டேஷனு, அதாவது பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சன்சத் ரத்னா அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி கீ பர்சன்ஸ் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ். மை பிரதர். அதுதான் எல்லா அசோசியேஷன்லயும் இருப்பாரு அவரு. நம்ம HSFல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி உள்ள போயிட்டு அந்த மரத்து பக்கத்துல நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. பவனேஷ் ஜி आप थोड़ा बात करिए प्लीज. இல்ல, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குரூப்ல வந்து I was able to participate and நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன். நிறைய டெக்னாலஜி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி. I'm so happy, so nice, good people are there in this group. I was really taken actually. It is a really great pleasure. And I wish and pray that all of us live a very healthy life and promote this good cause. Which yes, we all yes, sir. We are dedicated, sir. We are dedicated. Yeah, we are all dedicated. So I mean, I'm really proud to be a part of you people. I need to go down in front of you and pray God that He blesses all of us. Thank very you, happy. Very happy. I forgot to mention about our Bhavnesh ji. He is in the COVID relief management அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு டாக்டர்ஸ் அதுல எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆல் பிக் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி அவரே வச்சுக்கிட்டு இந்த கோவிட் டயத்துல வந்து பேஷண்ட்ஸுகளுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது SOSனா அந்த குரூப்லயும் we are there. They can refer. He will guide us for the alternative medicines. சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு, அதாவது without troubling the patient and their family, the people are getting cured. அந்த மாதிரி thousands of people's numbers are more and more. அந்த இதுலயும் இருக்காரு. So anybody can be get in touch with that. அந்த கோவிட் ரிலீஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are group இருக்கு அதுலயும். So Bhavnesh ji வந்து எப்பயுமே வந்து he is there in everywhere. That's all I can tell. Thank you. Great oral speech.
வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மேடம் So வாழ்த்துக்கள். good of you all. Thank you, sir. அது வந்து இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதுல வந்து we have lots of like IAS and IPS as well as government ministry-யோட PAs and all நிறைய பேர் அதுல இருக்காங்க. So whatever we are able to communicate, it reaches the right person at the right time, and a lot of actions are being taken place. So silently that is happening without much of a knowledge to any of us. So they are taking it up. They've been calling and many times and informing that that the tip has been gone to the right places. So Good, in good. anything good is there, we can always share it to this good people. Very good, very good. Excellent, Keep sir. it up. Amazing, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Really wonderful Thank you, sir. service, sir. Really Thank you happy so Sunday. much. Happy Thank you Sunday. so much, madam. Thank you so much, sir. வாழ்க வளமுடன் மேடம். வாழ்க வளமுடன், sir. Very happy, very happy. சுந்தர் சார் ஓகே Yes, sir. சொல்லுங்க சார். Done. சுரேந்தர் சொல்லுங்க. ஓகேனா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். Plus சொல்லல சார். We'll wind up. I'm going to. Udaykumar, Thank you all. Udaykumar, we are சொல்லுங்க. Thank you, sir. Thank you everyone. Bye. Thank you. பாராட்டுதற்குரிய சேவை. Meeting.